Last class we have seen about computer system operation. That is a dual mode of operation. That is kernel mode and user mode. And we can also have multi-mode in our computer system. And then we saw the computing environment. That is traditional computing environment. Then comes mobile computing environment and client server computing environment. Then we saw about kernel data structure. That is we have studied in the data structure array, stack, queue, tree, list, bitmap and hash map. All those we saw in the yesterday's class. Today we will see about the other computing environments. First we will see about peer-to-peer computing. Okay. This peer-to-peer computing is also a model of distributed system. So last class we have seen about distributed system also. Distributed system means different computers will be connected by means of a network. This peer-to-peer computing is a model of distributed computing system. There's different computing nodes. Computing nodes means it can be a desktop computer or laptop or smartphone or tablet like that. Okay, all those are connected by means of a network. This peer-to-peer is also a model of peer-to-peer computing system is also a model of distributed system. Okay, but here there is no distinguish between clients and server. Client and server means we have already seen client system will request a service from the server system, and the server system will provide the requested service to the client system. That we saw here in peer-to-peer computing, all will be client, all will be server. That is, any computing nodes can request a service and any computing nodes can provide a service to the requested client. Here there won't be any distinction between client and server. கிளைண்ட் சர்வர் அப்படி தனியாக எதுவுமே கிடையாது. எல்லா கம்ப்யூட்டிங் நோட்ஸும் அவங்களோட ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் அவைலபிளா இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரேஜ் or some file access, அந்த மாதிரி ஏதாவது அவைலபிளா இருக்குன்னா they can get it from other nodes connected to the particular node. Okay, so all the nodes are called as peers. Peers means there is as colleagues. Okay, but in this peer-to-peer computing, all those nodes must be joined to the peer-to-peer network. Okay, so the different nodes must be connected with peer-to-peer network. That is, if you are purchasing a mobile and you are inserting a SIM card. So SIM card வாங்கும் போது என்ன பண்ணுவோம், அந்த SIM கார்டை ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ஏர்டெல் ஒரு ஜியோ அந்த மாதிரினா ஸோ அங்கே நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவோம். அப்போதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கால் கனெக்ட் பண்ணி பேச முடியும் யார்ட்டையாவது. ஜஸ்ட் சிம் கார்டு இருந்தால் மட்டும் போதாது, சிம் கார்டை இந்த பர்டிகுலர் சர்வீஸ்ல நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ அதே மாதிரியே இங்கே கம்ப்யூட்டிங் நோட்ஸ் இருந்தாலும் பியர் டு பியர் நெட்வொர்க்ல one of them act பண்ணணும்னா they have to register, they have to join in this peer-to-peer network. So for this there is a two method of
peer-to-peer network. The first one is the computing nodes. So different computing nodes have to register in central lookup service on a network. So ஒரு சென்ட்ரலா ஒரு லுக்கப் சர்வீஸ் இருக்கும். ஸோ அதுல வந்து என்ன பண்ணணும், யாரெல்லாம் அந்த பியர் டு பியர் கம்ப்யூட்டிங்ல ஜாயின் பண்ண போறாங்களோ அவங்களாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஓகே, இந்த சென்ட்ரல் லுக்கப் சர்வீஸ்ல வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஸோ அப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னா அந்த சென்ட்ரல் லுக்கப் சர்வீஸ் வந்து என்ன பண்ணும்னா எல்லா கம்ப்யூட்டிங் நோட்ஸ்க்கும் என்னென்ன சர்வீஸ் தேவையோ அதை அலோகேட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னா, if a nodes want a service from another node, it will send a request to this central lookup service. இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரேஜ் டேட்டா ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னா என்ன பண்ணுவதா, இந்த கம்ப்யூட்டிங் நோட் will send a request to the central lookup service. This central lookup service will check up. So இந்த lookup service ரிஜிஸ்டர் ஆன மற்ற நோட்ஸ்ல செக் பண்ணுவாங்க இந்த ஸ்டோரேஜ் டேட்டா எந்த நோட் அவைலபிளா இருக்கு அந்த மாதிரி செக் பண்ணுவாங்க. அப்படி செக் பண்ணிட்டு எந்த நோட் அவைலபிளா இருக்கோ அந்த நோடையும் இந்த பர்டிகுலர் நோடையும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. லைக்வைஸ் திஸ் நோட் கேன் சென்ட் ரெக்வெஸ்ட் டு த node and that node can provide service to the particular node. Okay, so first case என்னன்னா, there will be a central lookup service. so அங்க தான் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க. அவங்ககிட்ட தான் போய் ஏதாவது ரெக்வெஸ்ட்னா அவங்ககிட்ட போய் சொன்னாங்கன்னா வேற எந்த நோட் அந்த ரெக்வெஸ்ட் சர்வீஸ் அவைலபிளா இருக்கோ அந்த நோடையும் இந்த நோடையும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, this is the first case in peer to peer computing network. Then the second case is there is they have to just join the peer to peer network. peer to peer networkல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஜாயின் பண்ணா மட்டும் போதும். ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா, சோ இங்க வந்து சென்ட்ரல் லுக்கப் சர்வீஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. சோ பர்டிகுலர் நோட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே நோட் 1க்கு வந்து ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் தேவைப்படுது. ஓகே, அந்த நோடு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா broadcast request for service. broadcastனா சோ இந்த நோடு 1ஓட எந்தெந்த நோட் கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அந்த நோடு எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணும், ஒரு ரெக்வெஸ்ட் சர்வீஸ் சிக்னல், ஐ வாண்ட் திஸ் டேட்டா வெதர் யூ ஆர் ஹேவிங் தட் டேட்டா ஆர் நாட், அந்த மாதிரி ஒரு ரெக்வெஸ்ட் சிக்னல் சென்ட் பண்ணுவாங்க. திஸ் நோட் 1 will send a request signal to all other nodes connected in the peer-to-peer network. This is broadcast. broadcastனா பர்டிகுலர் நோடோட என்னென்ன நோட் கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அந்த எல்லா நோடுக்கும் ரெக்வெஸ்ட் சென்ட் பண்றது. சோ அதுல ஏதாவது ஒரு நோட் அந்த ரெக்வெஸ்ட் அவைலபிளா இருக்குன்னா that node will in turn reply to this node 1. For example, node 3 and the storage data available means this node 3 will send a service message that I am having this node and will provide the storage data to the node 1. Okay, for this using broadcast request we are using a protocol called discovery protocol. So protocol is nothing but a set of rules and standards. Okay, so the communication எப்படி இருக்கணும், so என்ன மாதிரியான கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும், so அந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம protocol. Here they are having discovery protocol. so அந்த நேம்லயே தெரியுது நம்ம broadcast பண்ணி எந்த நோட் அந்த சர்வீஸ் அவைலபிளா இருக்குன்னு டிஸ்கவர் பண்ண போறோம். so only this name is discovery protocol. That is here. Here in broadcast request we are having a protocol known as discovery protocol to find which node can provide a particular requested service. Okay, so example of this peer-to-peer network is Napster and Gnutella. Napster follows the first case. Napster எப்படி இருக்கும்னா there will be a central lookup service network. so அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணி so அங்கதான் அந்த ரெக்வெஸ்ட் சிக்னல் போயிட்டு அவங்க தான் வேற எந்த நோட் அந்த சர்வீஸ் அவைலபிளா இருக்கோ அவங்க சென்ட் பண்ணுவாங்க. Napster follows the first case of peer-to-peer network. Then Gnutella follows the second case. That is broadcast request will be sent by means of discovery protocol. The next
Now we are using Skype. The Skype also uses a technology called voice over IP. See, using Skype, you can send text message or you can also make voice calls and video call. So these all are happening by means of a technology called voice over technology. This technology also belongs to peer-to-peer network. This is a hybrid form for the first case and the second case. See, if you're using a Skype means you need to register in the Skype first of all. I hope you all have registered using your mobile number or mail ID. So அந்த மாதிரி register பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஸ்கைப் கால்ல ஜாயின் பண்றீங்க, இல்ல ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் சென்ட் பண்ண முடியும், இல்ல ஏதாவது ஒரு வாய்ஸ் கால் பண்ண முடியும். ஓகே, இட் இஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரிதிங் வில் ஆக்ட் அஸ் அ கிளைண்ட். ஸோ இங்க வந்து ஹைபிரிட் சென்ட்ரல் லுக்அப் சர்வீஸும் இருக்கு, டிஸ்கவரி ப்ரோட்டோகால். ஸோ ரெண்டுமே அவைலபிள் இன் ஸ்கைப். ஓகே, சி இந்த டயக்ராம் ஷோன் இந்த ஸ்லைட் நம்பர் 2. அதாவது இங்க கிளைண்ட் இருக்கா. ஸோ திஸ் டயக்ராம் ஷோஸ் த செகண்ட் கேஸ். There is here there is no differentiate between client and server. So only எல்லாத்தையும் server consider பண்ணலாம், இல்ல எல்லாத்தையுமே client consider பண்ணலாம். So இங்க எல்லாமே client consider பண்ணிருக்காங்க. That is each and every node is connected to other node. So here if a particular client say one needs a service means it will send a request signal to all other nodes connected to it. So in the example on the broadcast request could example. Okay, so I hope now you are clear with peer-to-peer computing environment. It is also a type of distributed system. Okay, and next we will see virtualization. So virtualization means so from the name itself we can say there is dealing with something that is not real. Okay, so this virtualization allows operating system to run application within another operating system. Okay, so using this virtualization technology, suppose நீங்க Windows operating system யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ இதுல Macintosh OS, there is a OS meant for Apple சிஸ்டம்ல உள்ள OS வந்து அதுல உள்ள சாஃப்ட்வேரை நீங்க எதுல ரன் பண்ணலாம், Windows OSல, by using this virtualization technology. That is, application meant for a particular operating system can be run using another operating system. That is virtualization. Using the technology virtualization you can run. That is, you'll be having a virtual component of that software in your system. This is a growing field in recent days. This is done by a technique called emulation. We will see this with an example. That is, we consider means in earlier days, this Apple. Now we are having Apple computers, laptop tabs and all we are having. Initially, this Apple computers used IBM PowerPC. This is the processor name. Okay, initially Apple used IBM PowerPC, but but later they thought of switching to Intel x86 processor. This is nothing but the processor. Okay, this is a hardware. IBM PowerPC and Intel x86 is the hardware. It is a processor. Okay, this is Apple computers thought of switching from IBM PowerPC யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுல இருந்து அவங்க Intel x86க்கு போகணும்னு நினைச்சாங்க. ஸோ அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும்னா, ஸோ நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெவலப் பண்றாங்க, ஒரு மொபைல் ஆப்ஸ் டெவலப் பண்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் ப்ராசஸருக்கு டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது மேக்ஸிமம் சூட் ஆகுது டெஸ்க்டாப் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் லேப்டாப் சிஸ்டம். ஸோ நம்ம ஒரு ப்ராசஸருக்கு வச்சு நம்ம அதோட சாஃப்ட்வேர்ஸ் நம்ம டிசைன் பண்றோங்க. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இங்க அந்த ப்ராசஸரை சேஞ்ச் பண்றாங்க. அப்போ இந்த டெவலப் பண்ணியிருக்கிற அப்ளிகேஷன்லாம் சப்போர்ட் ஆகணும். ஸோ சப்போர்ட் ஆகுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றாங்கன்னா, this Apple system they used emulation technology. Emulation technology is used, then source CPU type is different from target CPU type. That is, the Apple system develop பண்ணிருக்கிற
இருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் எந்த ப்ராசஸருக்காக IBM பவர் பிசி பட் அவங்க வந்து இன்டெல் x86 யூஸ் பண்ண போறாங்க ஆனா யூசிங் த சேம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ என்னென்ன அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இருக்கோ அதே அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் தான் இதில் யூஸ் பண்ண போறாங்க இன்டெல் x86 இல்ல புதுசா இதே மாதிரி எல்லா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா it is a time consuming as well as resource consuming process. For that they have used a emulation software known as Rosetta. So அங்கே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. So they used a software emulation software Rosetta. So அதாவது source CPU type வேற மாதிரி இருக்கு. Then the target CPU type. So நம்ம டெவலப் பண்ணிருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷனும் எதோட ப்ராசஸர் ரன் பண்றதுக்கு IBM பவர் பிசில ரன் பண்றதுக்கு. ஸோ அதான் டார்கெட் பிசி ஆனா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் இன்டெல் x86ல யூஸ் பண்றோம் திஸ் சோர்ஸ் பிசி ஸோ சோர்ஸ் பிசி டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் த டார்கெட் பிசி ஃபார் தட் வி நீட் அ டெக்னாலஜி there's a software known as emulation software. ஸோ இங்க என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ரொசெட்டான்னு எமுலேஷன் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாங்க ஓகே இட் இஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் the application which run on IBM Power PC is made to run on Intel x86 processor core. So IBM Power PC, Intel x86 எல்லாமே என்னன்னா processor core. It is a hardware processor. Okay? So இந்த மாதிரி emulation யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா interpretation பண்ணுவாங்க. So I hope you all know what is compiling. Compiling என்னது நம்ம C languageல compile பண்றதுன்னா that is நீங்க C ல கோடிங்ஸ் எழுதி இருக்கதெல்லாம் கம்பைல் பண்ணும்போது it will be converted into machine language. Okay, that is compiling. Here interpretation will be done. Interpretation means okay, so interpretation means so நம்ம ஒரு operating system so operating system என்னன்னு பார்த்திருக்கோம் is nothing but a program. So program எழுதுறது ஒரு operating system. So the operating system or some other softwares நம்ம இப்ப softwares பார்க்கிறோம். Software is also a collection of programs. Programsல என்னதான் இருக்கும் set of instructions. So அந்த program வந்து நம்ம ரன் பண்றோம் this application program ரன் பண்ணோம்னா that will be converted into machine language. That is the normal case. அதாவது the computer language வந்து native code. Native code means okay, normal caseல என்ன ஆகும்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் கம்பைல் பண்ணும்போது நேட்டிவ் கோடுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். நேட்டிவ் கோட் மீன்ஸ் இட் இஸ் a code compiled to run with a particular processor. ஸோ எந்த ப்ராசஸரோ அந்த ப்ராசஸருக்கு ரன் ஆகிற மாதிரி ஒரு கோடுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகே, தட் இஸ் நேட்டிவ் கோட். பட் இன் இன்டர்பிரேஷன் it is not. This computer language is not compiled to native code. It is compiled to some other intermediate form or some other higher level language. So அததான் interpretation சொல்றாங்க. அந்த native code என்னது code that is meant for that particular processor. So அந்த கோடுக்கு கம்பைல் ஆகாம வேற ஏதாவது ஒரு intermediate form or some other higher language க்கு கம்பைல் பண்றாங்க. Okay, that is known as interpretation. This interpretation is done by using this emulation software. Okay, normal caseல compilation நடக்கும். That is compiling means computer language will be converted to machine language or this native code that is meant for that particular processor. That is not happening in emulation. Interpretation is only happening in emulation software. Okay, so using this virtualization, this OS natively compiled for CPU running guest OS also natively compiled. So not only softwares. என்னன்னா the virtualization technique use பண்ணி not only software meant for a particular OS can be run on another OS.
OS நம்ம என்ன பண்றோம்? Virtualization பண்றோம். That is done by using this VMM, Virtual Machine Manager. Okay? Using this Virtual Machine Manager. This VMM is nothing but a software. Okay? We are having VMware, Virtual Machine Managing Software. Okay, using this software, so நம்ம சிஸ்டம்ல Windows யூஸ் பண்றோம். We are having only one OS. With the help of this virtual machine VMM, we can have some other operating system in our desktop system or laptop system. Okay, it is not a dual operating system. So in the software நம்ம install பண்ணோம்னா we can have other OSs. இந்த மத்த OSலாம் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்னா guest OS ஆக்ட் ஆகும். Okay, see, in this slide we are having the image of it. The first case, that is the A, represent below we are having a single hardware. நம்மட்ட இருக்குது ஒரே computer desktop system. So அதுல என்னது kernel run ஆகுது. Kernel is a OS kernel. It is a kernel meant for that particular type of operating system. So அதுல different process நம்ம run பண்ணிட்டு இருக்கோம். This is a normal case happening. If you are having a different programming interface, that is if we have virtual machine manager, then see, so on the figure B la pathina eppadi irukku, so single hardware irukku, single hardware la if we had virtual machine manager, we can have here in this example 3 virtual machine is shown. It is VM1, VM2, VM3. So adhaadu ஒரே ஒரு desktop system la ஒரே ஒரு OS நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கோம். So it can be a Windows system. So அதுல இந்த VMware software install பண்ண உடனே 3 different OS can be run. So one will be the native OS. அதாவது ஒரு Windows system இருக்கும். Then remaining another OS can be run with the help of virtual machine manager. So அப்போ நமக்கு 3 different OS means the OS kernel meant for that particular OS will be running. So அதனால தான் kernel இங்க வந்து 3 டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. Kernel is a part of operating system. So அப்போ ஒரு particular OS க்கு will be having a different kernel. Okay? So அதனால தான் இங்க kernel divide ஆயிருக்கு. But we are having same hardware. ஒரே same system தான் இருக்கு. அதுல VMM யூஸ் பண்ணனால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு. So அப்போ in that operating system we can run an application meant for that operating system. Okay? So இந்த virtualization வந்து இன்னும் நம்ம டீடைலா 5th யூனிட்ல நம்ம பாப்போம். Okay? Okay, next we will see cloud computing. So I hope you might have heard about this cloud computing while searching for your project and all. Okay? So we will see this. So cloud computing or cloud storage, likewise you might have heard and all. For example, in Samsung mobile and all, you might have seen Samsung cloud. That is all your data can be stored in the Samsung cloud. Like that you might have seen. So we will see what do you mean by cloud computing and all. This cloud computing provides a computing facility. Computing means for doing some computations. So using our computers, we are working on a document or we are doing some calculations. Like this we are performing or we are creating an Excel document. This is only computing. And also this cloud computing can provide storage. So எல்லாருமே காமனா cloud computing நாலே storage ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Storage னா it provides a large amount of storage ன்னு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. And also applications. This cloud computing also provides applications. That is application softwares இந்த cloud computing provide பண்றாங்க. So என்னெல்லாம் provide பண்ணலாம்? Computing. That is computation can be done using cloud computing, then storage. And also application softwares are also available in cloud computing. This is accessed by means of a network. Okay? It is also a extension of virtualization technology. Okay? So in the cloud computing or basic or virtualization technology na, for example, this Amazon has a cloud computing, that is Amazon EC2. This Amazon EC2 has thousands of servers. So inside this cloud computing, we can also have server system. So servers இருக்கும். Servers means it is a computing environment which provides
service to the client. அத computing facility நம்ம பார்த்தோமா? So computing facility னா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் தேவையோ அதை யாரு பண்ணி தருவாங்க? Cloud computing. அப்ப அவங்களோட cloud computing என்ன இருக்கும்? Servers இருக்கும். Okay? So this cloud computing has this EC2, Amazon EC2 cloud computing has thousands of servers and millions of virtual machines. So virtual machine and பார்த்தோம். So there is a different operating systems. Different operating system environment la work பண்றது is available in cloud computing. So petabytes of storage. நம்ம storage notation already பார்த்தோம். So the last இருக்கிற notation petabytes. So that much amount of storage this cloud computing can provide available across internet. This cloud computing will be normally available across a network. This is available across internet. It is a pay based. So if you are paying some amount means they will give as per our amount, they will provide the necessary service. Okay. So here we are having different types of cloud computing. You see one by one. The first one is public cloud. So public cloud means this cloud is available to everyone via internet. Using internet, you can access this public cloud by paying some amount. கொஞ்சம் அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டு யாருனாலும் இந்த கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்கோட ஃபெசிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கேன் பி கம்ப்யூட்டிங்கா இருக்கலாம், இல்ல ஸ்டோரேஜா இருக்கலாம், இல்லைன்னா அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸா இருக்கலாம். ஓகே. தென் பிரைவேட் கிளவுட். பிரைவேட் கிளவுட்னா இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன் அந்த மாதிரி. ஸோ ஏதாவது ஒரு கம்பெனிஸ் வந்து கிளவுட பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கிளவுட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அங்க இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸ்க்கு அவங்க வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அது வந்து அந்த கிளவுட் இஸ் மென்ட் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்லி. ஸோ அதான் பிரைவேட் கிளவுட். ஓகே. தென் ஹைபிரிட் கிளவுட். ஹைபிரிட் கிளவுட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் கிளவுட் as well as private cloud. ஸோ அது எல்லாருக்கும் அவைலபிளாகவும் இருக்கலாம், பிரைவேட்டாகவும் இருக்கலாம். ஸோ அதோட காம்பினேஷன் தான் ஹைபிரிட் கிளவுட்னு சொல்றாங்க. The next one is software as a service. Software as a service means this particular cloud computing provides application softwares. Application softwares means some word processors or some spreadsheet applications. So for example, நம்ம MS Officeல MS Word, MS Excel இருக்கா, அதே மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு ஆஃபீஸ் பேக்கேஜ்ல உள்ள applications can be provided by means of this cloud computing. So அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா அந்த cloud computing என்னன்னு சொல்லுவாங்க? Software as a service. The next one is platform as a service. Platform as a service means suppose this cloud computing provides some database system. So ஏதாவது ஒரு database system வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து என்னன்னா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. This is platform as a service. The next one is infrastructure as a service. Infrastructure means if they provide storage. So some amount of storage data. So storage நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணாங்கன்னா so that may be known as infrastructure as a service. So இங்க பார்த்த cloud computingல so the types of cloud computing வந்து can be a combination of two or more than that. For example, or cloud computing can also provide some application software as well as some storage. So அப்படி பார்த்தோம்னா it is a combination of software as a service as well as infrastructure as a service. இந்த மாதிரி இந்த டைப்ஸ்ல காம்பினேஷனும் ஒரு cloud computing இருக்கலாம். Okay, but these are the basic types of cloud computing. Next we will see how this cloud computing is done. Normally, this cloud computing uses a traditional operating system. So cloud computing also needs an operating system. There can be a traditional operating system itself and also a VMM, that is virtual machine manager, and some cloud management tools. See in the figure shown in this slide, number 6. See here, you can see there is a particular user will access the cloud computing using internet. Okay, see at the top you are having internet. So on the side yaar irukanga user. The user வந்து cloud computing service எது மூலமா access பண்ண போறாங்க? Internet. Okay, here there will be a firewall protection.
because we are using an internet to some other agent வழியா நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அதுல வந்து there may be a chances of virus இருக்கலாம், இல்லைன்னா some data hack பண்ணலாம். ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு they are using firewall protection in the cloud computing. Okay, see, from the internet the customer request will be sent to the cloud customer interface. Okay, so customer வந்து என்ன ரெக்வெஸ்ட் பண்றாங்க, அந்த ரெக்வெஸ்ட் வந்து cloud customer interfaceக்கு போகும். ஸோ அதுல இருந்து எங்க போகும்னா cloud management services. ஸோ அவங்க எதை ஒரு ஸ்டோரேஜ் ரெக்வெஸ்ட் பண்றாங்களா, ஸோ அது அவங்க பே பண்ணிருக்காங்களா, பே பண்ணாங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணிருக்காங்க, அந்த எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ ஸ்டோரேஜ் ப்ரொவைட் பண்ண போறோம், ஸோ இதெல்லாம் டிசைட் பண்றது இந்த cloud management services. Okay, so this cloud management services will be connected to all the services. It is virtual machine இருக்கலாம், இல்ல ஸ்டோரேஜா இருக்கலாம், இல்ல சர்வர்ஸா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஸ்டோரேஜ் தேவைன்னா அந்த ஸ்டோரேஜை ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங்ல we are having several features. virtual machines இருக்கும், ஸ்டோரேஜ் இருக்கும், சர்வர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்ணணும். For that we are having a load balancer. So this cloud computing itself having these much services. இவ்ளோ services இருக்கு. ஸோ எல்லா services பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு they are having a load balancer also. Okay, this is how cloud computing will be done. Next, we will see a computing environment, that is a real-time embedded system. So I hope you might have heard what do you mean by embedded system. So embedded system is a combination of hardware and software. So what is the purpose of embedded system? If you see, an embedded system means it is meant for a specific application. It is meant for a special purpose application or a specific purpose with some timing constraint. Timing constraint means time is a very importantly considered here. Okay, so அது எப்படி நம்ம வந்து பார்ப்போம். So this real time embedded system is a more relevant form of computers. It has some special purpose or limited purpose operating system. So specific task ஆக நம்ம இந்த real time embedded system யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ அங்கே என்ன OS யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஓகே, ஸோ ரியல் டைம் எம்பெடட் சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்ற OS ரியல் டைம் OS இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நாட் யுவர் நார்மல் விண்டோஸ், லினக்ஸ், யுனெக்ஸ் அண்ட் ஆல். இட் வில் பி MuCOS 2 or VxWorks. Like that we are having real time operating system meant for real time embedded system. But in some case embedded system may or may not have an operating system also. And they have a timing constraint. So timing constraint na எப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு பவர் பிளான்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த பவர் பிளான்ட்ல ஒரு ஆட்டோமேஷன் இருக்கு. ஸோ எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்றாங்க, டெம்பரேச்சர் மானிட்டர் பண்றாங்க, அந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர்ல ரேடியேஷன் லெவலை மானிட்டர் பண்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கிரியேட் பண்ற அந்த ரேடியேஷன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கு எல்லாமே மானிட்டர் பண்றாங்க. ஸோ அதுல சப்போஸ் ரேடியேஷன் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்க த்ரெஷ்ஹோல்டோட அதிகமா ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணணும்? இட் ஷுட் அலர்ட் த கன்சர்ன் பர்சனல். ஸோ அப்படி பண்ணாம அந்த கரெக்டா அந்த டைமுக்குள்ள அவங்க அலர்ட் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும்? அந்த ரேடியேஷன் லெவல் இன்னும் அதிகமாகி தேர் மே பி சம் ஹசார்டஸ் சிச்சுவேஷன், ஏதாவது டிசாஸ்டர் நடக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே, அந்த மாதிரி கிரிட்டிக்கலான சிச்சுவேஷன்ல தான் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் அப்ளிகேஷன், ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க்காக யூஸ் பண்றதா ரியல் டைம் எம்பெடட் சிஸ்டம். ஸோ ரியல் டைம் எம்பெடட் சிஸ்டம் ரோபோட் அண்ட் கார் ஆட்டோமேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீல்ட்ல யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஃபார் திஸ் we are having a separate operating system, that is real time operating system. Example for that is VxWorks or MuCOS 2. Like that we are having an operating system. Okay, so till now we have seen different computing environments. Okay, so now we will see open source operating system. So I hope you all have heard about open source operating system. Is now operating system is available in open source itself. It is without purchasing an operating system, it is available in open source. So what do you mean by that open source? If you are saying an open source operating system means that operating system is available in source code format. Source code format na நம்ம C languageல C software C tool programming tool வச்சு நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுறோம்னா, ஸோ அதில் எது சோர்ஸ் கோட் சொல்லுவோம்?
that is your C languageல program எழுதுறது. So operating system வந்து எந்த லாங்குவேஜ்ல அவங்க ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்காங்களோ அதே லாங்குவேஜ்ல அவைலபிளா இருந்ததுன்னா அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு சொல்றாங்க. க்ளோஸ்டு சோர்ஸ் நம்ம பிரீமியம் ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்றோமா, ஸோ அதெல்லாம் எப்படி அவைலபிளா இருக்கும்னா பைனரி க்ளோஸ்டு சோர்ஸ், தட் இஸ் மிஷின் லாங்குவேஜ்ல அவைலபிளா இருக்கும். அதான் பைனரி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அவைலபிளா இருக்கும். அதை தான் க்ளோஸ்டு சோர்ஸ் சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ ஓப்பன் சோர்ஸ் மீன்ஸ் that operating system is available in source code format itself. Closed source means it is available in binary format. Not only operating system, nowadays we are having so many open source softwares also. So if we are seeing this open source means, so Linux is one of most famous open source software operating system. Okay, if you are seeing Windows is a closed source, but many have installed a pirated version of Windows, that is a cracked version. So நிறைய பேர் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ அதெல்லாம் கிராக்டு வெர்ஷனா இருக்கும், இல்லைன்னா பிரைவேட்டட் வெர்ஷனா இருக்கும். ஓகே, then this Apple Mac OS and Apple iOS and all is a hybrid approach. It also uses this open source code as well as binary closed source format. இது ரெண்டுமே இதுல ஹைபிரிடா மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இனிஷியலா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லாமே க்ளோஸ்டு சோர்ஸா தான் அவைலபிளா இருந்தது. ஸோ இது எல்லாருக்குமே அவைலபிளா இருக்கணும்னு யாரு கொண்டு வந்தாங்கன்னா, டியூ டு திஸ் காப்பி ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஜிட்டல் ரைட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மூவ்மெண்ட். ஸோ இந்த மூவ்மெண்ட்லாம் நடந்ததுனால தான் we are having an open source operating system now. So with this, some foundation, that is Free Software Foundation and GNU Public License, that is GPL. ஸோ இவங்களா தான் இந்த மாதிரி ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ப்ரொவைட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஓகே, next we'll see about operating system services. So இது வரைக்கும் நிறைய சர்வீசஸ்னு பார்த்திருக்கோம். ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ப்ரொவைட்ஸ் டிஃபரெண்ட் சர்வீசஸ். ஸோ என்னென்ன சர்வீசஸ் நம்ம பார்க்கலாம். There are some 9 services that an operating system can provide. So operating system நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? It provides an environment for executing programs and services to programs and users. So யூசருக்கு ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் பண்றாங்க, இல்ல ஏதாவது ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றாங்க நம்ம சொல்றோமா, ஸோ அதெல்லாம் என்னென்ன எப்படி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, here we are having a set of operating system service. First one is user interface. So user interface means we are the user who is operating a computer system. நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம்? Normally now we are using Windows operating system that uses graphical user interface. Graphical user interface means this interface is provided by means of some graphics. நம்ம mouse வச்சு we are having a mouse pointer. So அதுல இருந்து some icons double click பண்ணலாம், or something we can type using our keyboard. இந்த மாதிரி we are having a graphical user interface. This graphical user interface, GUI, is a user friendly interface that depends upon the operating system. So MS-DOSல, it is disk operating systemல யாராவது ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு blank screen இருக்கும். ஸோ அங்க கமாண்ட்ஸ் டைப் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஃபைல் ஓபன் பண்ணாலும் செட் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் டைப் பண்ணி தான் அந்த ஃபைலை ஓபன் பண்ணணும். பட் இன் விண்டோஸ்ல பாருங்க, ஸோ ஒரு ஃபைல் இருந்ததுன்னா அந்த மவுஸ் பாயிண்டர் எடுத்துட்டு போய் டபுள் கிளிக் பண்ணாலே போதும், வில் பி ஓப்பனிங் இட். தட் இஸ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் இன் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். But in MS-DOS operating system, it uses command line interface. That is for everything. ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் பண்ணாலுமே நம்ம செட் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் நம்ம வந்து டைப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஃபைல் ஓபன் பண்ணாலும், இல்ல ஒரு ஃபைலை காப்பி பண்ணாலும், இல்ல ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணாலும் நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் டைப் பண்ணுவோம். That is command line interface. That is every interface provided by the operating system. The user interface எல்லாம் யார் ப்ரொவைட் பண்றா? ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Next we are having batch interface. This batch interface is available in punch card system. ஸோ ஒரு வீடியோ நான் ஸ்டார்டிங் கிளாஸ்ல போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த பஞ்ச் கார்டு யூஸ் பண்ணி அவங்க ஏன்ஷியன் டேஸ்ல அவங்க பண்ணது பார்த்தோமா, தட் இஸ் பேட்ச். ஸோ அந்த பஞ்ச் கார்ட்ஸ் என்னன்னா ஒவ்வொரு பேட்சா அரேஞ்ச் பண்ணி அவங்க வந்து செட் பண்ணுவாங்க இன்டு த கம்ப்யூட்டர். தட் இஸ் பேட்ச் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே,
And next comes program execution. So operating system நம்ம என்ன பண்றோம்? We are loading. So ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் பண்ணாலும் அந்த டாஸ்கோட கரஸ்பாண்டிங் ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன எங்க இருக்கணும்? மெமரியில இருக்கணும். நம்ம ஒரு எம்எஸ் வேர்ட்ல டைப் பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் this MS Word should be installed in our computer system. So இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது என்னது இந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் எங்க இருக்கு? நம்ம மெமரியில இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி நம்ம ரன் பண்றோம். யூசிங் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல தான் நம்ம டபுள் கிளிக் பண்றதா என்னது ரன் பண்றது அந்த MS Word டாக்குமெண்ட்டை. ஓகே, அதை ரன் பண்றோம் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங். ஸோ அதை வந்து ப்ராசஸ் ரன் ஆகி அது எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னா அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டு we'll be doing some operations. That is typing a document, or we may save it, we may copy it, we may insert some images. So அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்றோமா? ஸோ அதெல்லாமே ஒரு எக்ஸிக்யூஷன். ஸோ பேக்ரவுண்ட் நம்ம ஒவ்வொரு டாஸ்க் பண்ண பேக்ரவுண்ட்ல செவரல் ப்ராசஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டிங். ஸோ இதெல்லாம் நீங்க எதில் போய் பார்க்கலாம்னா, ஸோ டாஸ்க் மேனேஜர் உங்க கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டம் ஒரு லேப்டாப்ல பி ஹேவிங் அ டாஸ்க் மேனேஜர். டாஸ்க் மேனேஜரோட ஷார்ட்கட் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் எஸ்கேப் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா டாஸ்க் மேனேஜர் ஓப்பன். ஸோ அதுல நீங்க ப்ராசஸ்னு ஒரு டேப் இருக்கும். அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற அப்ளிகேஷன்ஸ் கம்மியா தான் இருக்கும், பட் அதோட அசோசியேட்டட் ப்ராசஸ் வந்து நிறைய ரன் ஆகும். ஓகே, அதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நான் காமிக்கிறேன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்றோம்னா அதை நார்மலாவும் டெர்மினேட் பண்ணலாம், இல்ல அப்நார்மலாவும் நம்ம டெர்மினேட் பண்ணலாம். நார்மலானா நம்மளே எல்லா டாஸ்க் முடிஞ்சிட்டு ப்ராப்பரா க்ளோஸ் பண்றது. அப்நார்மலானா ஏதோ ஒரு எரர் நடக்கிறனால, சம்டைம்ஸ் நாட் ரெஸ்பாண்டிங் அந்த மாதிரி ஆகுமா? ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு எரர் நடந்திருக்கனால ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காவே என்ன ஆகும்? க்ளோஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ சம்திங் இன் மொபைல் ஃபோன்லாம் ஸ்டாப்டு ஒர்க்கிங் அந்த மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்கா க்ளோஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து நார்மலாவும் டெர்மினேட் ஆகலாம், இல்ல அப்நார்மலாவும் டெர்மினேட் ஆகலாம். தென் ஃபார் இன்புட் அவுட்புட் ஆப்ரேஷன்ஸ், தட் இஸ் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம ரன் பண்றோம். ஸோ அதுல இன்புட் அவுட்புட் தேவைப்படலாம், ஒரு ஃபைல் தேவைப்படலாம், ஒரு இன்புட் ஃப்ரம் இன்புட் டிவைஸ் ஆர் சம் அவுட்புட் ஃப்ரம் அவுட்புட் டிவைஸ். ஸோ சேம் MS Word டாக்குமெண்ட்ல நம்ம ஓப்பன் பண்றோம். ஸோ டைப்பிங் யூசிங் அ இன்புட் டிவைஸ் சே கீபோர்ட். ஸோ அதுல ஏதாவது ஒரு சேவ் கிளிக் பண்ண போறோம், இல்ல ஃபைல் சேவ் கிளிக் பண்ண போறோம்னா தட் வில் பி யூசிங் அ மவுஸ். ஸோ அது எல்லாத்தையும் டிஸ்பிளே பண்றது யாரு? மானிட்டர் அண்ட் அவுட்புட் டிவைஸ். ஸோ எந்த ஒரு ப்ராசஸ்னாலும் வி வாண்ட் our input and output operation to be done efficiently. So அதெல்லாம் யார் பண்றாங்க? ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ இதெல்லாமே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ப்ரொவைட் பண்ற சர்வீஸ். If you don't have an operating system, then all these can't be done efficiently. Next, you see means file system manipulation. File system manipulation means, so in a computer system, you may have different files. So அந்த ஃபைல் என்ன பண்ணலாம்? நீங்க ரீட் பண்ணலாம். ஓபன் பண்ணி வியூ பண்ணி பாக்குறது ரீட். ஓகே, ரைட் பண்றதுனா அதுல ஏதாவது நீங்க டைப் பண்றீங்களா? தட் இஸ் ரைட்டிங் அ ஃபைல். தென் டைரக்டரிஸ் ஆல்சோ. டைரக்டரிஸ் நம்ம வந்து எல்லாமே இதெல்லாம் 4th யூனிட்ல ஃபைல்ஸ் அண்ட் டைரக்டரிஸ் மட்டுமே நம்ம டீடைலா பார்ப்போம். ஜஸ்ட் இப்போ டைரக்டரிஸ்னா என்னன்னு மட்டும் பாத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபைல் இருக்கு, இட் சிமிலர் டு ஃபோல்டர் அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க டைரக்டரிஸ்னா. ஸோ நீங்க நியூவா ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணலாம், நியூ ஒரு டைரக்டரியை கிரியேட் பண்ணலாம், டெலிட் பண்ணலாம். கேன் ஆல்சோ சர்ச் பண்றீங்க, அது மாதிரி என்னென்ன ஃபைல் இன்ஃபர்மேஷன் ரைட் கிளிக் பண்ணி அந்த ஃபைலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நீங்க பாக்குறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பாக்குறீங்களா? ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் ஃபைல் சிஸ்டம் மேனிபுலேஷன். All are provided by our operating system. And also permission management. You can also lock a particular file. ஒரு ஃபைலை நீங்க என்ன பண்ணலாம்? லாக் பண்ணலாம். லாக் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த அத்தரைஸ்ட் பர்சன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நீங்க பெர்மிஷன் மேனேஜும் பண்ணலாம் அந்த ஃபைல்ல. தென் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் மீன்ஸ் ஸோ நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ டேட்டா ஒரு ஃபைல்ல இருந்து இன்னொரு ஃபைலுக்கு வரலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் பண்றீங்க, அதுல ஏதாவது ஒரு இமேஜ் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். ஓகே, அந்த இமேஜ் வந்து நீங்க ப்ரௌசர்ல போய் சர்ச் பண்ணி அங்க இருந்து காப்பி பண்ணி இங்க நீங்க பேஸ்ட் பண்றீங்க. கம்யூனிகேஷன் இஸ் டன். ஸோ அங்க காப்பி பண்றது எங்க பேஸ்ட் பண்றீங்க? MS Wordல. சப்போஸ் குரோம் ப்ரௌசர்ல ஒரு ஃபிளவரோட இமேஜ் காப்பி பண்றீங்க, பேஸ்ட் பண்ண போறது Word டாக்குமெண்ட்ல. ஸோ அங்க இருந்தீங்க ஒரு கம்யூனிகேஷன் நடந்திருக்கு. சம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ தட் இஸ் வித்தின் த கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமும் இருக்கலாம்.
This can be within the computer system. Okay. So the communication or computer system குள்ள இருக்கலாம், or we are receiving some email அந்த மாதிரி communications இருக்கலாம், over some network இருக்கலாம், or we are also having communication by means of shared memory or message pass. So இந்த மாதிரி so ஒரு application can get a data from another application. So for that we are having some two process, so two models known as shared memory model and message passing model. ஸோ அதாவது நம்ம அப்படி ஒரு டேட்டா நம்ம கெட் பண்றோமா, அதுக்கு வந்து ரெண்டு மெக்கானிசம் இருக்கு, ஷேர்ட் மெமரி அண்ட் மெசேஜ் பாசிங். ஸோ இதுல வந்து டீடைலா நம்ம செகண்ட் யூனிட்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் இஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ அதெல்லாமே ஃபர்தர் யூனிட்ஸ்ல டீடைலா நம்ம பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ இது என்னன்னு மட்டும் சும்மா பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் எரர் டிடெக்ஷன். ஸோ நம்ம ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ரன் பண்றோம்னா, ஸோ அதுல ஏதாவது ஒரு எரர் வந்து கண்டிப்பா அக்கர் ஆகலாம். So அப்படி என்னென்ன எரர் வந்து பாசிபிள் எரர்ஸ்னு we have to find it and we have to rectify it while designing the operating system. ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டிசைன் பண்ணும் போதே பண்ணியிருக்கணும், ஒரு அதை வந்து யூஸ் பண்ணும் போதும் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தா அதை ட்ரபிள் ஷூட் பண்றாங்க, ஸோ அப்ப மாதிரி நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கணும். இந்த எரர்ஸ் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் அக்கர் ஆகலாம். The possibility of errors may occur in CPU or in memory or in input or output device or in the user program. நம்ம ஏதாவது ரன் பண்ற அப்ளிகேஷன்ல ஏதாவது ஒரு எரர் அக்கர் ஆகலாம். ஓகே. சோ அந்த எல்லா எரருமே யார் ப்ராப்பரா மேனேஜ் பண்ணனாங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். சோ உங்களுக்கு சிஸ்டம்ல நாட் ரெஸ்பாண்டிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் வரலாம். சோ அது எல்லாத்தையுமே யார் ப்ராப்பரா ரெகனைஸ் பண்ணி சால்வ் பண்றாங்க அந்த மாதிரி எரர்ஸ் எல்லாத்தையும்னா ஆல் தீஸ் ஆர் the functionalities of the operating system தான் எல்லாமே பண்றாங்க. So this operating system has debugging facilities. Debugging means spotting the bugs, that is spotting the errors, finding the error. எங்க எரர் இருக்கு அந்த எரரை கண்டுபிடிச்சு அதை ரெக்டிஃபை பண்றாங்க. அது எல்லாத்தையும் யாரு பண்றாங்க? ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஓகே. ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் இவ்வளோ டாஸ்க் எல்லாமே பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன். ஸோ நம்ம ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க் நம்ம பண்றோம். ஸோ பெயிண்ட் பண்ணலாம், ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம், ஒரு கேம் விளாடலாம், ஒரு டாக்குமெண்ட் டைப் பண்ணலாம். இவ்வளோ ஒர்க் நம்ம பண்ணும் போது ஸோ எல்லாத்துக்குமே என்னென்ன மெமரி ரிசோர்சஸ் என்ன இருக்கும்? மெமரி. ஸோ எந்தெந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எவ்வளோ மெமரி, ஸோ எந்த லொக்கேஷன்ல இருந்து எந்த லொக்கேஷன் வரைக்கும் இந்த மெமரி கன்சியூம் பண்றாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் or இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் எந்த லொகேஷன்ல இருந்து எந்த லொகேஷன் வரைக்கும் மெமரி கன்சியூம் பண்றாங்க. அண்ட் CPU சைக்கிள்ஸ். CPU சைக்கிள்னா CPUல எவ்வளவு டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுறாங்க, அந்த டைமிங் தான் சைக்கிள்ஸ்ல டினோட் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஸோ இது மைக்ரோ ப்ராசஸ் சப்ஜெக்ட்ல CPU சைக்கிள்ஸ் எல்லாமே டீடைலா படிப்பீங்க. ஓகே. CPU சைக்கிள்ஸ் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் CPUல எவ்வளவு டியூரேஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, தட் இஸ் CPU டைமிங் or CPU சைக்கிள். ஓகே. ஸோ ஒவ்வொரு டாஸ்க்குக்கும் மெயின் மெமரியில எவ்வளோ மெமரி அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க, தென் எந்தெந்த ஃபைலோட ஸ்டோரேஜ் சைஸ் எவ்வளோ, தென் எந்தெந்த ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ் யூஸ் பண்றோம், எப்படி யூஸ் பண்றோம், இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே எல்லா ரிசோர்ஸையும் ப்ராப்பரா எஃபிஷியன்ட் வேல அலோகேட் பண்றது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஓகே. தென் அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன்னா நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் செக்யூரிட்டியில பார்த்ததான். So each and every user can have different accounts. So admin account இருக்கலாம், or guest account or children account, அந்த மாதிரிலாம் அக்கௌண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்றோம். ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு யூசரும் கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமோட ரிசோர்ஸஸை எவ்வளவு யூஸ் பண்ணலாம் பண்ணியிருக்காங்க. we can see it in a control panel. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ we are having 3 யூசர்னா அந்த 3 யூசரும் என்னென்ன மாதிரி ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே. அந்த மாதிரி அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன், ரிசோர்சஸ் கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்சஸ எவ்வளவு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இல்ல ஒரு சிங்கிள் யூசர் இருந்தாலுமே சிங்கிள் யூசர் எவ்வளவு CPU யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இதெல்லாம் நீங்க கண்ட்ரோல் பேனல்ல போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி எல்லா அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்றது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். தென் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் செக்யூரிட்டி. ஆல்ரெடி we have seen ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் செக்யூரிட்டி in detail. ப்ரொடெக்ஷன் மீன்ஸ் we are protecting our system. ரிசோர்சஸ் வந்து யார் யார் ஆக்சஸ் பண்ணலாம், ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் யாரு, அன்ஆத்தரைஸ்ட் ஆக்சஸ் யாரு, இவங்க தான் இந்த ரிசோர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் யூசிங் த யூசர் ஐடி குரூப் ஐடி, அந்த மாதிரி நம்ம அலோகேட் பண்றது. செக்யூரிட்டினா we are protecting our system resources from virus or from hacking, that is theft of the servicesல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றது. இது எல்லாத்தையுமே பண்றது யாரு? ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். நம்ம சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணனாலும்
ஒரு antivirus install பண்ணலனாலுமே there will be some level of security provided by our operating system. Some minimum level of security or some minimum level of protection will be available within our operating system. Okay. So these are the services. These are the 9 services provided by the operating system for using our hardware resources efficiently. Okay. See this given in a diagram here in slide number 12. That is, you see from the bottom below we are having a underlying hardware. So we are having all the hardware resources using our operating system. We are having all these services, and then we are having system call. So system call நம்ம என்னன்னு பார்த்தோம், system call provides operating system services to the user. So யூசருக்கு ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் தேவைன்னா அதை யாரு ப்ரொவைட் பண்றாங்க, சிஸ்டம் கால். ஸோ அதனாலதான் ஸோ பிலோ வி ஆர் ஹேவிங் சம் சர்வீசஸ் எக்ஸப்ட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸை தவிர எல்லா சர்வீஸும் இருக்கும். ஏன்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எங்க இருக்கும், வில் பி பிட்வீன் த யூசர் அண்ட் த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ அதனாலதான் இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் சர்வீஸ் கோஸ் டு த டாப் லேயர். டாப் லேயர் பாத்தீங்கன்னா யூசர் அண்ட் அதர் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கும். யூசர் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் ஓபன் பண்ண அதோட கரஸ்பாண்டிங் சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம்ஸ் ரன்